A very good morning students. I welcome you all. In today's video, we are going to see about 8th standard science subject unit 4 heat lesson part 2 video. Last video we discussed about introduction of heat, effects of heat and expansion, rise in temperature, change of state. But today topics to be discussed about transfer of heat, conduction, conduction in daily life, convection, convection in daily life, radiation and radiation in daily life. Let us discuss each one in detailed manner. First we will see about transfer of heat. If heat energy is supplied to any substance, it will be transferred from one part of the substance to another part. If any substance you will take it, heat energy is supplied, it will be transferred from one part of the substance to another part. ஸோ இந்த பேரலில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுனா ஒரு பார்ட்லேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுலேருந்து ஒரு பார்ட்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன ஆகுது ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. மோஸ்ட்லி இந்த ஹீட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து 3 ஸ்டேட்லேயும் நடக்கும். சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேசியஸ் ஸ்டேட் 3 ஸ்டேட்லேயுமே நடக்கும். ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம். It takes place in different ways depending on the state of the substance. So on the state of the substance in different stateல என்னென்ன ஸ்டேட்டில் வேணால் இருக்கலாம். பட் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் அதோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். For example, heat transfer is converted into liquid or solid or gases. எந்த ஸ்டேட்டில் நடந்தாலும் அதை வந்து ஒரு நேம் கொடுப்போம். ஸோ அது ஈஸியாக எதில் வந்து அதிகமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது, எதில் ரொம்ப லெஸ்ஸாக நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் let us see 3 ways of heat transfer are. ஸோ 3 waysல வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்டக்ஷன், செகண்ட் ஒன் கன்வெக்ஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரேடியேஷன். See the diagram. ஸோ இதில் கண்டக்ஷன், கன்வென்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன். ஸோ இது 3 waves மூலமாக என்ன ஆகுது, ஹீட் வந்து மோஸ்ட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் heat transfer in the 3 ways: conduction, convection and radiation. See the diagram. So conduction means you heat the one rod. Heat transfer is one end to another end. This is for conduction. And convection, you feel the heat energy. So this is a convection. And radiation, electromagnetic waves is passing through the heat energy. This is called radiation. Next let us discuss about each one in detail. First we will see about conduction. See the activity. Take some hot water in a cup and put a silver spoon in it. Leave the spoon inside the water from some time. Now touch the other end of the spoon. Did you feel the heat? How did the other end of the spoon become hot? So you take some hot water in a cup and put it into the silver spoon and leave the spoon inside the water for some time. So now that touch the end of the spoon. Did you feel the heat? Yes, you feel the heat. How did the other end of the spoon become hot? It is heat transferred to one end of the other end. ஸோ இங்கே ஹீட் எனர்ஜி என்னவாக இருக்குது, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் ஒன் எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு என்னாக இருக்குது, ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு, பாஸ் ஆகிருக்கு, எப்படி வேணால் கன்வே பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது, அந்த ஹாட்டாக இருக்க ஹாட் வாட்டரில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூனை உள்ளே போடும்போது அந்த இன்சைடு மட்டும்தான் உள்ளே இருக்குது. பட் நமக்கு வெளியில் இருக்க அந்த அதர் எண்டும் நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தொட்டு பார்த்திங்கன்னா சுடும். இது வந்து என்னென்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட். ஓகே, இதுதான் ஆக்டிவிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் let us see. For the reason, it is because heat is the hot water is transferred from one end to the end of the spoon. Its solid substance such as silver spoon atoms are arranged very closely. Hot water molecules which are vibrating transfer the heat energy to the atoms in the spoon and make them vibrate.
So already you know that solid substance inside the particles is tightly arranged form. ஸோ அதில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டைனி பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கும், மிடில் வந்து கேப்பே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக என்னாகும், ஒரு பக்கத்தில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம், அது ஈஸியாக என்னாகும் அடுத்த மாலிகுலுக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஸோ ஓவரால் அந்த சப்ஸ்டன்ஸை என்னாகும் ஈஸியாக ஹீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதான் இன் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் சச் அஸ் சில்வர் ஸ்பூன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் வெரி க்ளோஸ்லி. ஸோ இப்போ சில்வர் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம், தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சாலிட். ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது, ஈஸியாக அதில் உள்ள ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் வெரி க்ளோஸ், ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு, அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஹாட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் விச் ஆர் வைப்ரேட்டிங். ஸோ வாட்டர் வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. ஸோ அதில் உள்ள மாலிகூல்ஸ்லாம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப வைப்ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் இருக்கும். ஸோ ஹீட் எனர்ஜி டு த ஆட்டம்ஸ் இன் த ஸ்பூன் டு மேக் தம் வைப்ரேட். ஸோ ஈஸியாக என்ன ஆகும், அந்த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸில் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட். ஸோ சீத கப், அந்த டீ கப்பு இல்லை காஃபி இல்லை வேறு ஏதாவது வாட்டர் எல்லாமே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்பூனு இன்சைட் த ஸ்பூன் நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும், ஒன் எண்ட் டு அனதர் எண்ட் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு. திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டக்ஷன். Next, those atoms make other atoms to vibrate and thus heat is transferred to the other end of the spoon. ஸோ ஆட்டம்ஸ்லாம் ஒன் ஆட்டம்லேருந்து அனதர் ஆட்டமுக்கு வந்து ஹீட் வந்து வைப்ரேட்டிங் மூவிங்கில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அதனால் ஓவரால் அந்த ஸ்பூனே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூடுற கண்டிஷனுக்கு வந்துடும். ஓகேவா. இன் கண்டிஷன்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் டூ எண்ட் ஆஃப் த சேம் சாலிட் ஆர் த்ரூ two solid substances that are at different temperature but it connect with the one another. ஸோ இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ நமக்கு வந்து இன்சைடில் அந்த ஸ்பூன் மட்டும்தான் ஹீட் ஆகுது. ஹீட் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ஆகுது, ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்ட் கண்டக்ஷன். So in detailed definition for conduction, thus we can define conductions as the process of heat transfer in solids from the region of higher temperature to the region of lower temperature without the actual movement of atoms or molecules. See the definition. This question is asked for 2 mark questions. This one is very important one. ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சாலிடில் வந்து தான், இது சாலிடில் மட்டும்தான் நடக்கும். ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்படி இருக்கும், ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். வித்தவுட் த ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸில் வந்து இது வந்து நடக்கும். மோஸ்ட்லி ரொம்ப வைப்ரேட் ஆகாது. ஸோ அந்த மூமெண்ட்டு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டைட்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக என்ன ஆகும், ஹீட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸை அது வந்து ஈஸியாக ஒரு எண்ட்லேருந்து அனதர் எண்டுக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இது வந்து நார்மலான ஒன்று. See the diagram for conductions. So wire or other metal conductors, heat is conducted. So one end நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது ஹீட் என்ன ஆகுது, அப்படியே ஒரு எண்ட்லேருந்து அனதர் எண்டுக்கு வந்து ஹீட் வந்து மாலிகல்ஸ் அண்ட் ஆட்டம்ஸு டச் பட்டு என்ன ஆகுது, ஈஸியாக நமக்கு ஹீட் ஆகுது. ஸோ அங்கே என்ன மெயினாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸு மூவ் ஆகாமலே ஹீட் என்ன ஆகுது, ஈஸியாக நமக்கு ஒரு எண்ட்லேருந்து அனதர் எண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஏன்னா அங்கே அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து ரொம்ப டைட்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கனால ஈஸியாக வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. பட் அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகலை, மூவபிள் ஆகலை, வைப்ரேட்டிங் ஆகலை. ஸோ ஈஸியாக வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இதை வந்து வீட்லேயே சம்டைம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அம்மா வந்து வீட்டில் கிச்சனில் சமைக்கும்போது குழம்பெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இல்லை ரைஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது மறந்துட்டு சம்டைம்ஸ் அந்த கரண்டியை உள்ளே போட்டுட்டாங்கன்னா அது என்ன ஆகும், சடனாக கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்மளால் அந்த கரண்டியை நம்மளால் தொடவே முடியாது. ஏன்னா அது என்ன ஆயிரும், நம்ம உள்ளே வந்து நமக்கு அந்த உள்ளே இன்சென்ட் ஆகிடுச்சு அந்த கரண்டி. ஸோ அது என்ன ஆகுது, ஹீட் வந்து ஓவர் ஹீட் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அது ஹீட் ஆக அந்த கரண்ட் என்ன ஆகுது, ஒரு எண்டு ஹீட் ஆகி ஸோ அப்படியே ஈஸியாக ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி பாட்டம் வரையும் வந்துடுது. பட் டாப்பில் வந்து பாட்டம்லேருந்து டாப் வரையும் வந்துடுது. ஸோ டாப் வந்து நமக்கு ஹீட் இல்லாமல் மேலே தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே ஹீட் என்ன ஆகுது, ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. This one is a good example for conduction. Next, let us see, do you know all metals are good conductor of heat. Already you know that
ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர். எல்லா மெட்டல்ஸுமே ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணும், கண்டக்ட் பண்ணும், ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், அப்சர்வ் பண்ணும். பட் த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் டஸ் நாட் கண்டக்ட் ஹீட் ஈஸிலி ஆர் கால்ட் பேட் கண்டக்டர் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹீட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாத, கண்டக்ட் பண்ணாத மெட்டீரியலை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. wood, cork, cotton, wool, glass, rubber, etc. are insulators. So these are the insulators. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணாது, ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது. So this is called bad conductor or insulators. So next, now we are going to see about conduction in daily life. First point, we cook food in vessels made up of metals. ஸோ எல்லாமே வந்து குக் பண்ணுறது நம்ம மெட்டல்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம். when the vessels is heated, heat is transferred from the metal to the food. ஸோ ஈஸியாக நமக்கு என்ன ஆகுது, அந்த மெட்டல் வந்து ஹீட் ஆகுது, ஹீட் ஆகி நமக்கு அந்த ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ணுது. ஸோ we cook food in vessels made up of metals. when the vessel is heated, heat is transferred from the metal to food. This is conduction in daily life. Next, let us see the second one example. When we iron dresses, heat is transferred from the iron to the cloth. So you see that in your home, okay. So already இதை நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த அயன் ட்ரெஸ்ஸஸ், அயன் பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த அயன் பாக்ஸ் என்ன ஆகுது, ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணி நமக்கு நம்மளோட க்ளோத் வந்து தேய்க்கும் போது அந்த க்ளோத்துக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜியை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கண்டக்ஷன் ஆஃப் heat energy. And let us see the third one example. Handle of cooking utensils are made up of plastic or wood because they are poor conductor of heat. ஸோ இதனால தான் மோஸ்ட்லி நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யுட்டென்சில்ஸ் மேடப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக், அந்த கரண்டியெல்லாம் என்ன வாங்க பிளாஸ்டிக் ஆர் வுட்டில் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்சுலேட்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியாக ஹீட்டை வந்து என்ன பண்ணாது, கண்டக்ட் பண்ணாது. ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோம், பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை வந்து சம்டைம்ஸ் வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சம் ஆஃப் தி ஹவுசஸ் we can use it insulators material. Next, let us see the fourth one example. The temperature inside igloo snow house is warm because snow is a poor conductor of heat. Snow is a poor conductor of heat. So inside the snow house is a warm condition. Next, let us see the second one, heat transfer convection. See the activity 5. Take some water in a vessel and heat in a stove. Touch the surface of the water, it will be cold. Touch it after some time, it will be hot now. ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வாட்டர் எடுத்துருக்கோம், அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், அது வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். டச் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் வந்து டச் பண்ணுறோம், இட் வில் பி கோல்டு. ஸோ மேலே வந்து நம்ம டச் பண்ணுறப்போ அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்கும், வச்ச உடனே கோல்டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கும். டச் இஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு டச் பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்கும், இட் வில் பி ஹாட். ஸோ ரொம்ப ஹாட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆகுது, மோஸ்ட்லி வந்து கன்வெக்ஷன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் லிக்யூட் அண்ட் கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இது மோஸ்ட்லி நடக்கும், சாலிடில் வந்து நடக்காது. ஓகேவா, சாலிடில் நடக்கிறது நமக்கு கண்டக்ஷன் மட்டும்தான் சாலிடில் மோஸ்ட்லி ஈஸியாக நடக்கும். பட் வந்து கன்வெக்ஷனுங்கிறது லிக்யூட் அண்ட் கேஸஸ் ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி நடக்கும். ஓகே, see next one. For the reason, how did the heat which was supplied at the bottom reach to top? ஸோ பாட்டம்லேருந்து டாப்புக்கு எப்படி வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. when water in the vessel is heated, water molecules at the bottom receive heat energy and move upward. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது கீழே வந்து பாட்டமில் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுது, அங்கே உள்ள ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணி அப்வர்டுக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ மூவ் ஆகுறப்ப த மாலிகுல்ஸ் அட் த டாப் கம்ஸ் டவுன் அண்ட் கெட் ஹீட்டட். ஸோ இந்த ஹீட்டான ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் மேலே டாப்புக்கு போகும்போது டாப்பில் உள்ள கோல்டு கண்டிஷனில் வாட்டர் வந்து கீழே வரும், டவுனுக்கு வரும். ஸோ மாற்றி அந்த வெசல்ஸுக்குள்ளே இந்த சர்க்குலேஷன் நடக்கும். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் known as convection. இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், கன்வெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஹீட் என்ன ஆகுது, பாட்டம் டு டாப்புக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, அப்வர்ட் அண்டு டவுன்வர்டில் மூவிங்கில் வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, see the definition of
convection. This is how air is the atmosphere is also heated. So இந்த மாதிரி தான் ஏர் அட்மாஸ்பியரில் உள்ள ஏர் வந்து ஹீட் ஆகுது. Thus the form of heat transfer from place of high temperature to place of low temperature by the actual movement of molecules is called convection. ஸோ இது மோஸ்ட்லி ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் மூலமாக தான். ஸோ பாட்டமில் நமக்கு வந்து ஹீட் ஆனது மாலிகுல்ஸ்லாம் மேலே போயிட்டு மேலே உள்ள மாலிகுல்ஸ்லாம் கீழே டவுனில் வருது. ஸோ இந்த மாலிகுல்ஸ் மூலமாக தான் இது என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகி ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் டு பிளேஸ் த ஹை டெம்பரேச்சர் டு பிளேஸ் த லோவர் டெம்பரேச்சர். கீழே ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும். ஸோ அந்த மாலிகுல்ஸ்லாம் மேலே மூவபிள் ஆகும். லோ டெம்பரேச்சருக்கு போய் அகெயின் மேலே உள்ள லோ டெம்பரேச்சர்லாம் கீழே வாயும். ஸோ ஒரு சர்க்குலேஷன் ஃபார்மில் வந்து இந்த கன்வெக்ஷன் வந்து நடக்கும். ஓகே, convection takes place in liquids and gaseous state only. Okay, next let us see the convection in diagram. So see the ஹாட் வாட்டர்லாம் மேலே நமக்கு ரைஸ் ஆகுது. ஸோ மேலே உள்ள அந்த ப்ளூ கலர் கோல்டு வாட்டர்லாம் நமக்கு கீழே டவுனில் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்குலேஷன் ஃபார்மில் வந்து உள்ளே அந்த வெசல்குள்ளே நடக்கும். மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ என்ன கன்வெக்ஷன், எவாபரேஷன் நடக்குது. கண்டக்ஷன் நம்ம தொட்டால் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் ரேடியேஷன் வந்து ஹீட் வந்து ரேடியேஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் மூலமாக ரேடியேஷன் ஏரில் வேக்கமில் வந்து ஏர் வந்து இங்கே மூணுமே இந்த பிக்சரில் நடக்குது. ரேடியேஷன் வந்து போகுது. கன்வெக்ஷன் மீட் ஹீட் உள்ளே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அண்ட் எவாபரேட் ஆகுது. கண்டக்ஷன் வந்து நம்ம அந்த வெசலை தொட்டால் நமக்கு அந்த ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ அது ரொம்ப ஹாட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் 3 waves. Next let us see the convection in daily life. See the diagram. Formation of land freeze and sea freeze in due to convection of air. ஸோ டே டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேண்டு வந்து ரொம்ப ஹாட் கண்டிஷன் இருக்கும். பட் வந்து சீ பார்த்திங்கன்னா கூல் கண்டிஷனில் இருக்கும். இதுவே நைட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட லேண்ட் வந்து கூல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும், வாட்டர் வந்து ஹாட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஆயிரும். ஸோ ஹீட் என்ன ஆகுது, ஹை டெம்பரேச்சர் டு ஒன் பிளேஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் டு அனதர் பிளேஸ் ஆஃப் லோ டெம்பரேச்சர். ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ஹீட் வந்து ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. திஸ் இஸ் கால்டு கன்வென்ஷன். Next let us see the second one example. Wind flows from one region to another region by convection. So wind வந்து flow ஆகுறதும் high region to low regionக்கு தான் வந்து என்ன ஆகுது, flow ஆகுது. So this is called wind flow from high to low pressure zones. Let us see the third one. In hot air balloons, heat is transferred by convection and so the balloon rises. So heat என்ன ஆகுது, அப்சர்வ் பண்ணி மேலே எழும்போது திருப்பி மேலே உள்ள லோ டென்சரில் உள்ள ஹீட் வந்து ஏர் வந்து கீழே வருது. ஸோ கீழே வந்தோடனே அது வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி திருப்பி மேலே போகுது. ஸோ இந்த மூவபிளில் தான் நமக்கு ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் வந்து மேலே ரைஸ் ஆகுது. Next let us see the fourth one of convection in daily life. In a refrigerator, cool air moves down and replaces the hot air because of convection. So cool airலாம் மூவபிள் ஆகுது டவுன்வர்டுக்கு அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஆகி ஹாட் ஏர் வந்து திருப்பியும் மேலே போகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த கன்வெக்ஷன். ஸோ கன்வெக்ஷன் மெத்தடில் வந்து இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து மூவபிள் வந்து இருக்குது அப்பர் டு லோவர். Next let us see that the third one of heat transfer is radiation. Radiation is the third form of heat transfer. By conduction, heat is transferred through solids. By convection, heat transferred through liquids and gases. But by radiation, heat can be transferred through empty space, even through vacuum. So already you know that conduction heat transferred only in solid state. By convection heat transferred in 2 ways, liquid and gaseous state. But by radiation heat can be transferred through empty space, even through vacuum. Vacuums means வெற்றிடம், காற்று இல்லாத பகுதியில் தான் இந்த ரேடியேஷன்ங்கிறது நடக்கும். See the diagram. Heat energy from the sun reaches the earth by this form of heat transfer. ஸோ இதன் மூலமாக தான் சன்லேருந்து எர்த்துக்கு வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ரேடியேஷன் மூலமாக. ஓகே, அங்கே ஏர் வந்து எப்படி இருக்கும், வேக்கம், காற்றே ஒரு இல்லாத இடமா தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஈஸியாக என்ன ஆகும், நமக்கு ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரேடியேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ டெஃபினேஷன் ஃபார் radiation is defined as the way of heat transfer from one place to another in the form of
எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம், ரேடியேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்லேருந்து தான் எர்த்துக்கு வந்து சூரியன்கிட்டருந்து நமக்கு ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. Next, let us see the radiation in daily life. Heat energy from the sun reaches the earth by radiation. Next, second one, while standing near fire, we feel the heat which is transferred as radiation. ஸோ ஒரு ஃபயர் ஆகிற இடத்துல இருந்து நம்ம பக்கத்தில் நின்னோன்னா அந்த ஹீட் வந்து நமக்கு என்ன தெரியும், நம்மளால் உணர முடியும். ஸோ அந்த ஹீட்டை நம்ம எப்படி உணர்றோன்னா ரேடியேஷன் மூலமாக தான், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக அந்த ஹீட் என்ன ஆகுது, ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ அதனால் அந்த ஹீட்டை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அங்கே ஹீட் இருக்கிறத. நெக்ஸ்ட் let us see the third one. Black surface absorb heat radiation so that the bottom of the cooking vessels are painted black. ஸோ மோஸ்ட்லி பிளாக்லாம் வந்து என்னாகும், ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆல்ரெடி தட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி நிறைய வெசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கீழே பாட்டமில் வந்து அந்த பிளாக் கோட்டிங் கொடுப்பாங்க. ஏன் வந்துன்னா ஈஸியாக ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு தேவையான வேலையை நம்ம வந்து ஈஸியாக பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஹீட் வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆச்சுன்னா நமக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை சீக்கிரம் முடியும். வாட்டர் பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் ஈஸியாக பாயில் ஆகும். ஸோ அதனால தான் மோஸ்ட்லி நிறைய வெசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாட்டம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸில் வந்து பிளாக் கோட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க, பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, next let us see the fourth one. White color reflect heat radiations. so white color வந்து mostly என்ன பண்ணும், reflect பண்ணும் heat radiations. that's why we are advised to wear white cloth during summer season. so mostly summer seasonsல வந்து white காட்டன் க்ளோத்தாக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அது என்ன ஆகும், ஹீட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஹீட் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது நம்மளால் உணர முடியும். ஸோ அதிகமாக நம்ம மேலே படாதது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஒயிட் கிளாத்னால் ஹீட்டை என்ன பண்ணும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது பிளாக் அதனால தான் வெளில போகும்போது பிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணாத, பிளாக் அம்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு போகாத, கொஞ்சம் கலரிங்கில் வந்து அம்பர்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஏன்னா பிளாக் வந்து ஈஸியாக ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், ஒயிட் வந்து ஹீட்டை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். திஸ் ஒன் இஸ் ஏ காமன். So mostly we can use it in summer season in white cloth. Next let us see the diagram of radiation. Heat energy from the sun reaches the earth by radiation. So sunலேருந்து earthக்கு எப்படி இருக்குது, ரேடியேஷன் மூலம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் மூலமாக தான் ஹீட் வந்து எர்த்தில் வந்து படுது. ஓகே, ஸோ அங்கே உள்ள ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், மோஸ்ட்லி வேக்கமாக தான் இருக்கும். Next let us see, do you know heat transferred by radiation is visible to our eyes. When a substance is heated to 500 degrees Celsius, the radiation begins to become visible to the eye as the dull red glow, and it is sensed as warmth by the skin. ஸோ 500 degree செல்சியஸில் வந்து ரேடியேஷன் begins to become visible to the eye to dull red glow but the skin. Okay, further heating the rapidly increases the amount of radiation and it is perceived color becomes orange, yellow and finally white color நமக்கு ரிசீவ் ஆகுது. ஓகே, recall the topics. Heat transfer in 3 waves: conduction, convection and radiation. Today in this topic is over. Next topic I will send you later. Thank you.